So, hello all. Now we are going to discuss about the chapter 13. The title is the concept of general Indian English. Here, the chapter 10 and 11 we have already discussed the type of English sounds including vowels and diphthongs and focusing on the variety of British English called RP, which means the received pronunciation. So received pronunciation அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்க்கு இருக்க ஒரு ஆக்சென்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ். ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு see about the one more thing which is the GIE. GIE அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரல் இந்தியன் இங்கிலீஷ்க்கும் ஆர்பிக்கும் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன? ஜென்ரல் இந்தியன் இங்கிலீஷ்னால் இங்கிலீஷில் நம்ம நம்பர் ஆஃப் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம். ஸோ அந்த மதர் டங் வந்துட்டு இங்கிலீஷில் வந்துட்டு எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அண்டு நம்மளோட ஆர்பியோட ஸ்டைல் வந்து என்ன? இந்த ரெண்டு திங் பற்றி நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் சம் நாலேஜ் இன் த சாப்டர் from 10 and 11. Now we have a RP is often seen as a good model for a learning English, especially when spoken by native speaker or recorded by professionals. Many educated Indians who speak English did not learn it from their first language but rather as a second language after their native tongue. These individuals may carry the influence of their mother tongue when learning English, which can affect their pronunciation and habits. It is important to expose learners to good models of English earlier, as their native language habits strongly influence how they learn English later. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பேராகிராஃபில் ஆர்பி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் ஆக்சென்ட். அது வந்துட்டு பியூரான ஒரு லாங்குவேஜ், பியூரான ஒரு ஆக்சென்ட். ஆனால் நம்மளோட ஜிஐஇயில் வந்துட்டு நிறையா ரீஜனல் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்துட்டு ஒரு இங்கிலீஷை வந்து லேர்ன் பண்ணும்போது இன் இந்தியா அவங்களோட மதர் டங் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். அதனால ப்ரொனன்சியேஷனில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் திஸ் பேராகிராஃப். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 165. ஸோ 165ல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியன் இங்கிலீஷ் ஹேஸ் அ மெனி ரீஜனல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் டியூ டு த variety of the English spoken in India. The different type of English exist in India, such as like Hindi English, Assam English, Orissa, so Tamil English, Telugu English, etc. Each is influenced by the speaker's native language. There is no single variety called Indian English, unlike a German or a French English. ஸ்காலர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, they try to identify a common features of the Indian English to create a unified variety called the general Indian English. general Indian Englishனால் என்ன? ஒரு இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம நிறையா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது, மதர் டங்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அது எல்லாமே வந்துட்டு டிஃபர் இருக்கனால, இப்போ தமிழ் பேசுகிறவங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும், மலையாளம் பேசுகிறவங்களோட இங்கிலீஷ் வந்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இங்கிலீஷ்க்குன்னு இருக்க ஒரு யூனிட்டியை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணுது. அதுக்காக வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்காலர்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, GAE refers to a version of English spoken by educated Indians with favor regional influence, making it easier for Indian English speakers to understand each other. So the concept of GAE வந்துட்டு more of a goal than a current reality. If widely adopted, it could reduce the regional difference found in varieties like Tamil English, Punjabi English. The next section of the text aim to describe these regional features and work towards a standard Indian English that is mutually understandable. ஸோ இந்த பேஜில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, there is not a single Indian English. Instead, there are multiple regional varieties such as Hindi English,
Tamil English, Telugu English, etc. Each variety is influenced by the mother tongue of its speaker. ஸோ எல்லா இன்ஃப்ளூயன்ஸுமே வந்துட்டு அதோட மதர் டங்கை வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஜென்ரல் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ஜிஐஇயோட the concept வந்துட்டு refer to the standard variety of English spoken by the educated Indians. GIE is free from regional features and aim to ensure mutual intelligibility among Indians. So purpose of GIE வந்து என்னன்னா to create a common variety of English for Indians. The second one, to avoid confusionable causes by strong regional accent or features. So these two things are the purpose of GIE. Next one is effects for GIE. So GIE எடுக்கப்பட்ட effects வந்து என்னன்னா studies conducted at institutions like the Central Institute of English and Foreign Languages, now EFL University in Hyderabad, analyzed English spoken by educated Indians. So the next one is the goal was to develop a model for GIE. So ஜிஐஇக்கோட கோல் வந்து என்னென்னா அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதோட கோலாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஜிஐஇ வந்து என்ன வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா இட் சர்வ்ஸ் ஆஸ் அ prescriptive model, so rather than a descriptive one. Next, it adopted widely. It could help Indian speakers English with fewer regional influence, making the communication smoother. So in the first in the one page la 165 these all the things are indicating by the GIE. ஸோ இந்த 156 பேஜ் நம்மளில் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பர்பஸ் ஆஃப் ஜிஐஇ, எஃபர்ட்ஸ் ஃபார் ஜிஐஇ, ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஜிஐஇ. ஸோ ஜிஐயோட பர்பஸ் என்ன, அதுக்காக என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க, எந்த யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் இது வந்து எதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுது, இதில் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் மோட் தான் இருக்குது, டிஸ்கிரிப்டிவ் மோட் வந்து இல்லை. இந்த ஆல் த திங்ஸ் வேர் டிஸ்கஸ்ட் இன் பேஜ் நம்பர் 165. ஸோ இன் பேஜ் நம்பர் 166 we have a new title which is the vowel system of the general Indian English. Here we have a 11 pure vowels and 6 diphthongs. இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஸ்லைட்லி மோர் ஓப்பன் தேன் த vowel in RP. So here the pure vowels you have already seen in your previous classes. Pure vowels வந்துட்டு இப்போது beat அப்படின்னா இது வந்துட்டு the long vowel E, beat, seed. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு bit, E, லாங் வவல் இல்லை, இது வந்துட்டு ஷார்ட் வவல். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு A, gate. மெனி இண்டியன்ஸ் வந்துட்டு do use this pure vowel in the place of the diphthongs. ஸோ ஆர்பியில் வந்துட்டு இந்த சவுண்டை வந்துட்டு ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஜேஏல இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு சவுண்ட் வந்துட்டு கெட், ஏ, பெட், ஏ அந்த சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக தான் we are using this sound. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு bat, sad. ஸோ that kind of sound is producing by this sound. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு past, hard, இருக்கு இல்லையா, the long, we are using that. Next one caught, catch, sound இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக we are using that. நெக்ஸ்ட்டு கோவில் வந்துட்டு இப்போ ஓ சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக we are using this. Next one is put, சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக we can use this. Next one வந்துட்டு fool, the long vowel. Next the last one is cut, சவுண்டுக்காக we are using this. So next one வந்துட்டு diphthongs are a complex vowels. The first one வந்துட்டு hide. இப்போ ஐ போடுவோம் இல்லையா, ஐக்காக வந்துட்டு we can use this sound. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு joy, ஆய் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்காக we can go for this. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு cow, இருக்கு இல்லையா, சவுண்ட், cow. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஃபியருக்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் from this point, many Indian speakers of English
from Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, etc. replace English sounds with those from their native language. For an example, rhetoric sounds. These are the retroflex sounds. So these are the retroflex sounds are often used instead of English alveolar sounds like a t and d. Tamil speakers may have many use of the specific sounds. Regional influence also shape the pronunciation. இங்கே வந்துட்டு நிறையா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம், ஹிந்தி அந்த லாங்குவேஜிலலாம் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வந்துட்டு எப்படிலாம் வந்து வேரி ஆகுது. ஆஸ் ஒரு தமிழ் ஒரு ஸ்பீக்கராக நம்ம வந்துட்டு இங்கிலீஷை வந்துட்டு எப்படி டங்கிலீஷ் மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி ஒரு ரீஜனலில் இருந்துமே என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு மைட் சே எக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொனன்சியேஷனில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. செகண்ட் ஒன் தெலுங்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு மைட் ஆட் எக்ஸ்ட்ரா வவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு கன்னட ஸ்பீக்கர்ஸ் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆட் அ வவல் இன் வேர்ட்ஸ் எண்டிங் வித் த கான்சனன்ட்ஸ். ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு ஹிந்தி ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ ஹிந்தி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு ஆஃப்டன் கன்ஃபியூஸ் சிமிலர் சவுண்ட்ஸ் லைக் அ ஷ் அண்டு ச. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஷிப் அப்படிங்கிறக்கும் சிப் அப்படிங்கிறக்கும் அந்த சவுண்ட்ஸில் வந்துட்டு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு மலையாளம் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு தே ரீப்ளேஸ்ட் வாய்ஸ்டு சவுண்ட் வித் வாய்ஸ்லெஸ் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் த nasal sounds. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பஞ்சாபி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் சம் ஊ சவுண்ட்ஸ் வித் த இ ஆர் அனதர் க்ளோஸ்டு சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஆல் ஓவர் பேட்டர்ன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஹைலைட்ஸ் ஹவ் நேட்டிவ் லாங்குவேஜஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன். இருக்கு இல்லையா, இப்போது ஹியர் சவுண்டு, ஃபியர் இயர் அந்த சவுண்டுக்காக we can use this. நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்துட்டு புவர் இருக்கு இல்லையா, அந்த சவுண்ட் தான் புவர் டுவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு கேர் சொல்லுவோம் இல்லையா, கேர் தேர். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வெர்பல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜென்ரல் இண்டியன் இங்கிலீஷ். ஸோ ஜிஐஇயில் வந்துட்டு வெர்பல் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதா இந்த பேஜ் நம்பர். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் வந்துட்டு 167. தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் டயக்ராம்ஸ் ஃபார் an எக்ஸாம் யூ ஹாவ் டு ரைட் திஸ். ஸோ இதில் வந்து டங் போர்ஷன் வந்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டங் போர்ஷன் வந்துட்டு பியோர் வெர்பல்ஸில் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது, டங் போர்ஷன் வந்துட்டு பியோர் வெர்பல் ஆஃப் ஆர்பியில் வந்து எப்படி இருக்குது, இதில் வந்துட்டு ஜிஐஇயில் வந்து எப்படி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டூரிங் த ஆர்டிகுலேஷன் ஆஃப் ஆர்பி டிப்தாங்ஸ் கிளைட் வந்துட்டு இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு ஆர்பியில் வந்து எப்படி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பரில் இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது ஜிஐஇயில். நெக்ஸ்ட்டு டூரிங் த ஆர்டிகுலேஷன் ஆஃப் கிளைட் சவுண்ட் சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு ஆர்பியில் வந்துட்டு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அதை சேம் சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு ஜிஐஇயில் எப்படி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு ஆர்பியில் எப்படி இருக்குது, ஜிஐஇயில் எப்படி இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வவல் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜென்ரல் இண்டியன் இங்கிலீஷ். ஸோ ஜிஐஇயில் வவல் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்லாம் வந்துட்டு ஆர்பியில் வந்துட்டு வவல் சிஸ்டம் எப்படின்னு நிறைய டயக்ராம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு வவல் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஆர்பியிலையும் ஜிஐலையும் வந்துட்டு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத we have seen. ஸோ த நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைட்டில் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ சிஸ்டம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு நம்ம ஆர்பி ஜிஐஇ பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு என்ன, ஆர்பி அப்படிங்கிறது ரிசீவ்டு ப்ரொனன்சியேஷன், ஜிஐஇ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஜென்ரல் இண்டியன் இங்கிலீஷ். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் அ 6 difference. The first one is the RP is more closer than GIE. ஸோ ஆர்பியில் வந்துட்டு இந்த சவுண்டை வந்துட்டு ஜிஐயில் நம்ம இந்த சவுண்டில் வந்து சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு வவல் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ். ஸோ ஜிஐஇ has only one phonemes for the words like a caught and catch, while RP distinguished between these two sounds.
ஸோ ஆர்பியில் வந்துட்டு இந்த 2 சவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இட் ஹேஸ் த ஒன்லி ஒன் ஃபர்னேம் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு வவ்வல் டிஸ்டிங்ஷன். ஸோ இப்போ மேலே செகண்ட் ஒன் வந்துட்டு வவ்வல் டிஸ்டிங்ஷன். இந்த 2 சவுண்டுக்கு இருக்க டிஸ்டிங்ஷன் என்ன, நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு இந்த 3 சவுண்டுக்கு இருக்க டிஸ்டிங்ஷன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஆர்பியில் வந்துட்டு இந்த 3 சவுண்டை வந்துட்டு நம்ம ஜிஏயில் இந்த சிங்கிள் சவுண்டை வந்து சொல்கிறோம். த சேம் திங் வி ஆர் ஃபாலோயிங் தேர் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் இஸ் மெனி இந்தியன் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வந்து ஹேவ் த 2 பியூர் vowels. ஸோ த ஃபோர்த் ஒன் வந்துட்டு பியூர் vowels versus diphthongs. மெனி இந்தியன் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் யூசஸ் 2 பியூர் vowels instead of the RP diphthongs. ஸோ இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த 2 சவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, we people are using these 2 sounds replacing these sounds. the fifth one வந்துட்டு centralization. இந்தியன் இங்கிலீஷ் vowel. ஸோ இந்தியன் இங்கிலீஷ் vowel வந்துட்டு ஆர் more close and less centralized than their RP. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ்த் ஒன் வந்துட்டு vowel. ஸோ இந்த சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்தியன் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு பாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் இஸ் மோர் ஃப்ரண்ட் கம்பேர்டு டு தி ஆர்பி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக். யூ ஹேவ் திஸ் ஃபார் இன் யுவர் எக்ஸாம். நெக்ஸ்ட் டைட்டில் இஸ் the consonant system of GIE, page number 170. Here they are going to compare a GIE with the RP and they are giving the explanation for a GIEல கான்சனன்ட் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குது. லைக் வி ஹாவ் அ சீன் அ வவல் சிஸ்டம் இன் GIE, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி கான்சனன்ட் சிஸ்டம் இன் GIE. திஸ் இஸ் அ லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். ஸோ RP has a 24 consonants, 25 for a speakers distinguishing which and which. GIE has a 23 consonants. So this is what this. For an exam you have to write this tabular column. Here we have some key features for a GIE consonant system. The first one is a GIE replace RP's dental fricatives. So these are the dental fricative sounds which is replacing with the help of the dental plosives. So that is the first point. The second point is retroflex sounds. Indian speakers use retroflex sounds. So Indian people are using a retroflex sounds. So this is called the retroflex sounds represented by the Devanagari letters. So these are the Devanagari letters or Tamil letters instead of the alveolar plosives. Alveolar plosive t, d. Okay. So in the first point, instead of this 2 sounds, we people are replacing this sounds. And the second point, instead of this sounds RP in GIE, we people are using this sounds. So this is the first 2 points. So the next third point is additional features of GIE. Voiced labiodental U sounds இருக்கு இல்லையா, இந்தியன் ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் லேபியோடென்டல் சவுண்ட் இன் ரீப்ளேசிங் ஆஃப் தி ஆர்பி. ஸோ ஆர்பியில் இருக்க இந்த வ சவுண்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்தியன் பீப்புள் GIEயில் வந்துட்டு திஸ் சவுண்ட் வி பீப்புள் ஆர் யூஸிங். ஸோ இன் கான்சனன்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் GIEயில் வி ஹாவ் அ 3 மேஜர் பாயிண்ட். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு டென்டல் ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ், அந்த த அந்த சவுண்டுக்கு பதிலாக வாட் சவுண்ட்ஸ் வி ஆர் ஆடிங். த செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு ட ட ஆல்வியோலர் ப்ளோசிவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சவுண்டுக்கு பதிலாக தமிழில் வந்துட்டு என்ன சவுண்டு ஆஸ் இண்டியனாக என்ன சவுண்ட் வந்துட்டு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு ஆர்பியில் இருக்க வ அந்த சவுண்டுக்கு பதிலாக இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த சவுண்டை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we have some other points. What are that in the sense? So what are the other difference in the sense? The first one வந்துட்டு voiceless plosives are unaspirated. So voiceless plosive na p, t, k.
வாய்ஸ்டுனா வந்துட்டு ப ட க. ஸோ வாய்ஸ்லெஸ் ப்ளோசிவ்ஸ் ஆர் அன்ஆஸ்பிரேட்டட். இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன் இண்டோ ஆரியன் லாங்குவேஜ் லைக் எ ஹிந்தி, ஆஸ்பிரேட்டட் அண்ட் அன்ஆஸ்பிரேட்டட் ப்ளோசிவ்ஸ் ஆர் டிஸ்டிங்க்டிவ் ஃபனீம்ஸ். தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு லேக் இன் ஆஸ்பிரேட்டட் வாய்ஸ்லெஸ் ப்ளோசிவ் என்டையர்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ரைட் திஸ். த செகண்ட் ஒன் இஸ் additional of ga. Indian speakers often adding ga at the end of the word ending with the velar nasal sounds. So we are adding this sound. The third one is affricate. So இந்த third point வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா affricates. ஆர்பியில் இருக்க இந்த டூ ச ஜ சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆர் palato alveolar affricates articulated near the alveolar ridge. In Indian language, these sounds are palatal affricates articulated with the tip of the tongue down. ஸோ ஆர்பியில் வந்துட்டு எந்த பொசிஷனில் வருது, இந்தியன் ஜிஏஇயில் வந்துட்டு என்ன பொசிஷனில் வந்துட்டு வருது. இந்தியன் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃப்டன் ரீப்ளேசிங் இங்கிலீஷ் palato alveolar affricates with the palatal affricates. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்துட்டு ஃபொனீம் ஆர். ஸோ இந்த ஃபொனீம் வந்துட்டு தான் இந்த ஃபோர்த்து பாயிண்டில் வந்துட்டு இருக்குது. இன் ஆர்பி ஆர் ஆஸ் அ வேரியஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் டிபெண்டிங் ஆன் இட் இஸ் பொசிஷன். ஸோ ஆர் வந்துட்டு இருக்கிற பொசிஷனை வச்சுட்டு நிறைய ப்ரொனன்சியேஷன் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இன் ஆர்பியில் வேர்டு இனிஷியல். ஸோ வேர்டு இனிஷியலில் வந்துட்டு வாய்ஸ்டு போஸ்ட் ஆல்வியோலர் அப்ராக்சிமேட். ஆஃப்டர் plosive or fricatives, voiced post alveolar fricative. Between the vowels, so between the vowelsல வந்துட்டு voiced alveolar tap. இது வந்துட்டு ஆர்பியில். நம்ம வந்துட்டு இப்போது இந்த ஜிஏஇ. ஸோ ஜிஏஇயில் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா, மோஸ்ட் இண்டியன்ஸ் யூஸ் ட்ரில்டு ஆர் டேப்டு ஆர் சவுண்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு ஆர் சவுண்டை வந்துட்டு எல்லா பக்கமுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஃப்ரண்ட்டில் வருது, பேக்கில் வருது, தட் ஆல் வி நெவர் பாதர் அபவுட் இட். பட் இன் ஆர்பி தே ஹாவ் அ சம் ஸ்ட்ரக்சர். பட் ஜிஏஇயில் நம்ம எல்லா பக்கமே கன்சிஸ்டன்ட்லியாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த லெட்டர் ஆர் இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்டு வேர் எவர் இட் அப்பியர்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு த ஃபோர்த் பாயிண்ட். த ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் டபுள்டு கான்சனன்ட்ஸ். ஸோ டபுள்டு கான்சனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த லாஸ்ட். இந்த பேராகிராஃபில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் ஆஃப்டன் ஹாவ் அ 1-to-1 மேட்ச் பிட்வீன் ஸ்பெல்லிங் அண்டு ப்ரொனன்சியேஷன். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்தி பேட்டா, இதில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு சிங்கிள் டி தான் வந்துட்டு வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு குட்டா, இதில் வந்துட்டு வி ஹாவ் அ டபுள் கான்சனன்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அலோன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்தியன் இங்கிலீஷ். ஸோ இந்தியன் இங்கிலீஷில் வந்துட்டு இந்தியன் இங்கிலீஷ்னால் ஜிஐஇ. டபுள்டு கான்சனன்ட்ஸ் இன் அ இங்கிலீஷ் வேர்ட் சம்மர், லேடர் ஆர் ப்ரொனவுன்ஸ்டு வித் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் க்ளோசர். ஸோ தீஸ் ஆர் த 5 difference between a vowel in India. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து vowel இல்லை, கான்சனன்ட்ஸ். let me check. ஸோ கான்சனன்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் ஜிஐஇ. ஸோ ஜிஐஇயில் வந்துட்டு என்னென்ன மேஜர் டைப்ஸ் இருக்குது, 3 types வந்துட்டு we have seen. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதர் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஜிஐஇக்கும் ஆர்பிக்கும் கான்சனன்ட்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, 5 stages வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு these are the things. And end of the session we have so the last point is supra-segmental feature. So supra-segmental feature அப்படின்னா features like a word accent, word sentence and a rhythm are crucial in a RP, received pronunciation. Many Indian speakers struggles with these. So as a Indians, we people are getting struggles for getting a British accent or as American stress. So adellame vandu we have a drawback in that area, so which can be causes ambiguity, which means it's full of doubtable how to adopt their stress for a native English speaker. These features are not naturally part of the Indian English.
and need to be learned for the effective communication. ஸோ சூப்ரா செக்மெண்டல் ஃபீச்சர்னால் இதில் வந்துட்டு நிறைய வேர்ட் ஆக்சென்ட்டு, சென்டென்ஸ் ஆக்சென்ட்டு, ரிதம் வந்துட்டு ஆர்பியில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் இருக்குது. ஆஸ் எ இண்டியன்ஸாக நமக்கு வந்துட்டு அது எல்லாமே நம்ம பாண்ட்லேயே வந்துட்டு கிடையாது. For getting a good communication, for improving our communication, we have to learn it. So that is what this chapter 13 here we have discussed. What is the difference between RP and GIE, and GIEல வந்துட்டு கான்சனன்ட்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, GIEல வவல் சிஸ்டம் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது, அதில் வந்துட்டு GIEக்கும் RPக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. These all the things we have discussed from this chapter 13. Thank you.